la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rencontré les habitants de la localité côtière de Sagalou. En dehors des chefs-lieux, Sagalou est la 11e et dernière localité qui a accueilli la ministre Loufa Ismaël Abdo, ses équipes et toute la caravane de la solidarité. Une ambiance des grands jours régnait sur le site de la cérémonie. Je vous propose de suivre. يلي هبطو كلمي لا يهلي لو يهللا أساكونه تنجح الليل لا يهلي لو يهللا قبل دقينا يتسنا لا يهلي لو يهللا لبارو هبك سمياي لا يهلي لو يهللا دابي سيحة تنكينو لا يهلي لو يهللا تسجل لي حاجة يونتا لا يهلي لو يهللا لا يهلي لو يهللا كوكينا لا يهلي لو يهللا أمورو هبو كوهنا يلي هبطو كلمي لا يهلي لو يهللا أساكونه تنجح الليل لا يهلي لو يهللا قبل دقينا يتسنا لا يهلي لو يهللا لبارو هبك سمياي لا يهلي لو يهللا دابي سيحة تنكينو لا يهلي لو يهللا ما قومت يابتيني مي أنو إنكتو أبوي يكسر جني محاكك عفوفين تون ورستونو ليه تعبيني مكلي توكا ليه تعبي نهاركاي كل ميك ليه تاكمي قرانك ليه تاكمي كاتلة تاكمي توتي أتدك لحاي أما حاجد أدروتيمه كدا وقتنا ما قم بحنا كك بحيث من على كمية نهار ستو استاكم يتحل تأسرك أساكو فرصة دبر سم دختر يميتي إسكولو السيني كادو ليكك يا عبن أرح كادو فوراج كادو يعني مكليه إن شاء الله كل كادو وقت له سلفتمي أما تكرعتها أو أكل عندانيتا أقول لك سجيه تعندانيتي دولتا دبركو من قل تنفردين تكو سن عكونو من قل ملهي تو بيحتا إيه تتنقلي مري إيه تتنقلي أنا هاي نناهي اللي نكو محاني هدي هاي تانا يانم كل من كيه دا هي بقولها وعدي فايم أول شرنا تساكن ساقلوا لك تاني ترى على الكويس كدير الله ساقل شعبي هذا تبون ويناه الدنيا كن حالة وجين ويناه هي أنا محتميتني تحكدت ياي تتيلا كل شيء كذا شيء نكحس ساقل الله فك أول شرنا ساقل شعبي كان هم كاناي ويش كدير الله سين فم كم فم باتين سين كقعلونه سين كابلونه سين هلون كادو سين تتيلونه سين تبصيلونه هوي نانونا كمي تمجدي تماك مجدونه دلول ربها لما إلى لك عسل أي إلى يروك مع الرسول قبل الدقيقة كدهتن باروه مري ويسرنا كتكا إسيجي مجننا توكلي سينما مجوج بابين يعني أكل كادو سنة الله بقصونه لما مسجدي حين كبير ومسجدي يدق الله سنة الله بنا مرعينا تويسا أن تريمي كادونا ويسرنا شعبات دمكتاي شعبي كادة تباي إذبابنا كنت وقتها يهيان باروها بها كل شيء قد اللي حسنا تمكلي كون بولكي ويسرنا إنكعري لك عسلاي قال ليناي ويسرنا عديتاي يثكي قريلي ويسرنا ساقال لوي ويعاي سيدي حبوا أولكي كون عري بيأكسي أمدوية توسا كنا حب سمري ويسرنا إن كي يسمهني كك وقتها يني تاكي هذا تا عيدة سكتة قبون سجى إن كنا توالو أمريكا دونا سجى تو أمريكا تساكنا وصد مال في جريعه سلام من كيه بيأكسامك توتي التاني هذا ستلين أميجا لجروبنا كي لما جروبنا كيس لينو كيس كذا لقعلينو تامتنا هدي تامسيسنا
نكي نجربكو أنه تسميه تنبرة نحيه وبرة نه شيتات نهدبهتي أحكا الدنا النهوي ولقعو مع بنفسي كخرع شتة تاتي نحيه سجنمي ودري كيس نهجي حسه وقدر الساقل الشعبي وريه على جامنا بسوينا وقدر كادو معنا تامتنا فنا اسم كادو نيعي كنا. Depuis notre fondation en 2016, nous avons œuvré sans relâche pour le bien-être de notre communauté en concentrant nos efforts sur deux fronts cruciaux, l'environnement et le développement social dans la région de Tajoura, plus précisément dans la localité de Lac Assal et de Sagalou. Nous avons organisé diverses initiatives visant à préserver plutôt notre environnement et à soutenir le progrès social. Nos actions ont inclus des journées de nettoyage et de collecte des déchets à Lac Assal et le long des côtes de Sagalou, ainsi que des iftars pendant les mois de bénis du Ramadan, notamment la construction d'une clôture pour l'école fondamentale de Sagalou afin de garantir un environnement d'apprentissage sécurisé. Grâce au soutien généreux des partenaires tels que la force française stationnée à Djibouti, FFDJ, nous avons pu réaliser ces actions et bien d'autres. Permettez-moi de vous remercier tous d'être venus ici. J'aimerais bien remercier Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, ainsi que la Première Dame, Madame Khadra Mahmoud Had. Je tiens énormément saluer, remercier Madame la Ministre de la Solidarité. Merci amplement de nous avoir honorés aujourd'hui ici à Sagalou. En tant que jeune de Sagalou, permettez-moi de vous dire le point essentiel de la jeunesse. Les gens constituent une force vive, agissant pour le bon commun et leur énergie lorsqu'ils ont la possibilité d'exercer leurs droits, leur permet de susciter des changements positifs. Comme vous voyez, Sagalou est en manque de développement, car à Sagalou, le jeune n'est pas un centre de développement communautaire qui est le CDC à leur disposition. Bien que c'est là, on a toujours demandé à n'importe qui, mais Inch'Allah, on souhaite avoir. En tant que la jeunesse, nous n'avons pas cessé de demander, c'est vraiment primordial pour nous car le CDC. Ici à Sagalou, comme vous le voyez, nous n'avons pas un terrain qui est le gazon. Malgré cela, nous jouons aux poussières et plusieurs d'entre nous sont souvent blessés. Nous, en tant que jeunesse de Sagalou, comme on est en association montante de la jeunesse, debout de l'avenir de Sagalou, nous avons cotisé une somme de 500 000. Nous avons toujours envie de réaliser notre projet, bien sûr, avec vous, Madame la Ministre de la Solidarité. Parce que c'est vraiment la gentillesse, la détermination de nous avoir honorés. J'espère que vous serez reconnaissés par Dieu, Inch'Allah. Vous avez un peu énoncé le PNSF, c'est le Programme National de Solidarité Famille, c'est les filets sociaux. Alors, je vais énoncer quelques chiffres. Avant, comme vous avez demandé l'élargissement de la couverture des filets sociaux, il y avait 305 familles qui bénéficiaient. Au jour d'aujourd'hui, il y a 422 sur tout le lac Assal qui bénéficient, soit une augmentation de plus de 115 ménages. Maintenant, la seule différence, c'est qu'avant, c'était un transfert monétaire, c'était 30 000 francs qu'on versait, et maintenant, c'est des vivres que nous acheminons. Je vais citer quelques chiffres. D'Abalé Kahar, comme chef-lieu, il y a 30 ménages qui bénéficient. Galina et Mak Arasu, 131 ménages. Dadaho, 11 ménages. Garanle, 48 ménages. Itki Village, 48 ménages. Ouaata Djoura, 37 ménages. Adalou Forage, 69 ménages. Et Sagalou, 48 ménages. Inch'Allah, à chaque fois qu'il y aura de nouveaux programmes, nous allons également essayer de les élargir. Bientôt, c'est le mois de Ramadan. Et on va également augmenter cette quantité pour ce mois béni. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que l'association des jeunes qui font d'iftar, eux spécialement également, ils seront livrés en denrées alimentaires pour faciliter également leur travail. On va les soutenir. Les Uqal ont porté le problème au fait de la réhabilitation de la mosquée. Inch'Allah, hada fi bokhair bid-dunya wa bil-akhirah. Donc je ne peux dire que abshir et on va le faire avant Ramadan. Maintenant, je vais aborder les doléances qui émanent des jeunes. Tout d'abord, j'aimerais dire aux jeunes, merci infiniment pour les mots que vous avez dédiés au chef de l'État, à la Première Dame et au ministère des Affaires sociales. Vous avez demandé également un local communautaire. Donc, Inch'Allah, dans les projets de DCC que nous allons programmer, on a déjà les fonds, nous allons faire, Inch'Allah, un local communautaire à Sagalou et ça serait exécuté par l'Agence djiboutien de développement social.
Également, les jeunes ont parlé d'une caisse qu'ils ont organisée pour vraiment effectuer des projets de la jeunesse, pour vraiment monter ces projets. Ils ont dit que cette caisse a été alimentée par eux-mêmes à hauteur de 500 000. Donc, le ministère de la Solidarité va également verser 500 000 dans cette caisse des jeunes, Inch'Allah. Aujourd'hui, Sagalou a une chance inouïe, et surtout la jeunesse de Sagalou, parce que vous êtes placé vraiment sur la route de passage. Maintenant, la jeunesse doit penser, réfléchir, est-ce que moi je vais faire un restaurant, est-ce que moi je vais faire une boutique, est-ce que moi je vais faire un lieu de détente pour les familles, et nous on restera à l'écoute et on va vous financer, bi'iznillah. Aussi, vous avez donc parlé de l'éclairage. Il y a moins d'1 an, on a formé des jeunes dans tout ce qui est réparation et entretien et même pose des panneaux solaires. Nous, notre objectif, c'est que ces jeunes, on les formalise, on va leur faire une entreprise ou une coopérative et on va en même temps être leurs clients. Une fois qu'on les aurait organisés, après, on va leur demander de venir réparer tous les éclairages publics, notamment à Sagalou. On va prendre attache avec ces jeunes. Pour Sagalou, vous avez 2 groupes de 15 femmes. Donc, vous avez demandé un élargissement, une augmentation pour la caisse et un élargissement du nombre de groupes. Donc, Inch'Allah, on va augmenter déjà le nombre de groupes pour commencer. Pour la caisse, de toute manière, au fur et à mesure que vous allez évoluer, la DDS sait à quel moment elle va injecter.